الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اسم لگا ہے تو اسم کیا میننگ؟ نام۔ کیا ہو گیا اسم کا ٹرانسلیٹ؟ نام سے۔ بعد میں کیا لکھا ہے ترجمہ؟ اللہ کے نام سے۔ کوئی بھی یہ کب پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ معزز سامعین حضرات، بتلاتی چلوں کہ سبق فی پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ناظرین، ایک اچھا استاد اس موم بتی کی طرح ہوتا ہے جو خود کو جلا کر دوسروں کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے، اور جو یہ کہے کہ یا اللہ مجھ سے سیکھنے والوں شاگردوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ اور جو سب سے اچھا استاد وہ ہے جو تا عمر طالب علم بنا رہے ہیں، یا کہے کہ جس طرح سنگ تراش پتھر کو تراش کر اسے مجسمے کی شکل دینے کے لیے اپنے ہنر کو پروان چڑھا دیتا ہے، اسی طرح استاد بھی ہونہار طالب علم تراشنے میں اپنی پوری قابلیت کو صرف عطا کر دیتا ہے۔ استاد عام شخص نہیں ہوتا، طالب علم کی تباہی اور تعمیر نیو اس کے گود میں کھیلتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو طالب علم کی زندگی میں تباہی و بربادی لا کر احمق بنا سکتا ہے، اور مرضی چاہے تو اسے عمدہ طریقے سے تراش کر اس کی زندگی میں خوشحالی بھی برپا کر سکتا ہے۔ جہاں تک یہ بات آتی ہے تو وہ ہمارے معاشرے میں اسکولوں پر بھی لازم ہو جاتی ہے۔ طالب علم وہ ہے جو خود اپنا استاد بنا رہے ہیں، ننھے طلبہ کو ان کے گارجین اچھا مستقبل سنوارنے کے لیے بہترین اسکول میں ضرور بھیجتے ہیں۔ اردو ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہوں، اور میرے طرف میرا نام عشرت جہاں ہے، اور میں 8, 9, 10 کلاس سنبھالتی ہوں، اور میرے 10 کا اسٹاف ہے، 5 نان ٹیچنگ، 5 ٹیچر اسٹاف ہے ٹوٹل، ماشاءاللہ بہت اچھے سب۔ مولانا مفتی محمد عبدالقدیر خان صاحب ہمارے رشیدیہ اردو ہائی اسکول کے چیئرمین صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت ان کا رجحان جو ہے اسکول کے تعلق سے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہر ایک کے ساتھ بیہیویئر ماشاءاللہ جتنی بھی تعریف کرے ان کی بہت ہی کم ہے، ان کے لیے بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس، لیکن ہمیشہ ہر وقت وہ کوشاں رہتے ہیں اپنے ایچ ایم کے ساتھ، اپنے جو ادارے میں جو ہے ایچ ایم اور ٹیچر اسٹاف بچے سبھی کے ساتھ ان کا جو میل جول ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ طالب علم بچے اور بچیوں کا مستقبل سنوارنے و ہونہار بنانے میں ایک ٹیچر اپنا اہم رول ادا کرتے ہوئے ساری نسلوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کر اسے سانچے میں پرونے کا کام اپنی صلاحیت سے بخوبی انجام دیتا ہے، جو آگے جا کر قوم اور ملک کو روحانی بلندیوں پر پہنچانے میں سر فہرست رہتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں طالب علم کے ماضی میں آنے والے اچھے مستقبل کی۔ ہمارا مادر وطن انیکتا میں ایکتا کی خوبصورتی سے بھرے پڑے ہیں۔ جامعہ عربیہ اسلامیہ انہی میں سے ایک ہے جو ملک کی صلاحیت اور خدمت کے لیے اس کی مضبوط نیو و بنیاد کو اس ادارے میں اسکول کے طالبہ یعنی بچی کے علم کے میدان میں عقلمندی سے قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ کیلوین سائیکل کو C3 کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، ڈارک ریئیکشن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ C3 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں تیار ہونے والا پہلا قیام پذیر مرکب 3 کاربنی PgA ہوتا ہے۔ کیلوین سائیکل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے جتنے بھی مرحلے تھے ان مرحلوں کو میلوین کیلوین نامی سائنسدان نے سب سے پہلے بتایا۔ اس اسکول کو اونچائی پر پہنچانے والے سرپرست ہمارے شہر ناگپور کی جانی مانی مشہور و معروف شخصیت احترام المقام امیر شریعت جناب حضرت مفتی محمد عبدالقادر صاحب
قاضی الحجات دارال قضا مہاراشٹر جامعہ عربیہ اسلامیہ و اہم کردار ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ محمد مفتی عبد القدیر خان صاحب ایک اللہ کے نیک بندے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی نیک کام کیا۔ جو یہاں پہ جو پہلے BUMS کالج تھا، ان کی جگہ پہ کچھ کارنز تو انہوں نے یہاں پہ لڑکیوں کا کالج شروعات کر دی۔ اب اس لڑکیوں کے کالج شروعات کرنے کی وجہ سے جتنی بھی لڑکیاں یہاں پہ اسلامی رہ میں رہ رہی یا پچھڑے اس میں آ رہی ہے، جو پڑھائی لکھائی نہیں ہو پاتی، ایسی بچیاں آج اچھا مقام حاصل کر رہی ہے۔ اس کے پورا جو اگر کریڈٹ ہے، اس کا اگر کوئی دین ہے تو ہم اپنے مفتی صاحب کو دیں گے۔ حضرت صاحب نے اس کو شروعات کرنے کی جو شروعات کی ہے، وہ ایک بہت اچھا مقام ہمیں لگتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے شروعات کی اس میں کوئی لوگ، کوئی موہ مایا نہیں تھی۔ بس ان کے سامنے ایک ہی درشٹیکون تھا کہ ہمارے قوم کی بچیاں، مسلم بچیاں آگے بڑھے اور ایک دیش کا وکاس کرے، اور کس طرح سے ہماری بچیاں آگے بڑھ کے اپنے گیان کو سب سماج میں بڑھا سکتی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے ایک لڑکی پڑھی تو پورا پریوار پڑھا سکتی ہے، ایسی سوچ ان کی بھی ہے۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں تو پڑھتی ہے، لیکن اس مومن پورہ جیسے علاقے میں جو غریب لوگ رہتے ہیں، جو پڑھے لکھے ماں باپ نہیں ہیں، ایسے بھی لوگوں کی بچیاں اگر پڑھیں گی تو اپنے دیش کا وکاس ہوگا، ایسا ان کا درشٹیکون تھا۔ اور اس لیے میں ایک بار پھر سے کہوں گی کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، جنہوں نے ایک نیک کام کیا، جو اس مہاودیالیہ کی 2003 میں اس مہاودیالیہ کی استھاپنا ہوئی تھی۔ لیکن شروعات میں بہت مشکلیں آئی، لیکن وہ ڈگمگائے نہیں۔ جب اگر دیکھا جائے تو پہلی بار صرف 16 ایڈمیشن یہاں لیے گئے۔ اب اس 16 ایڈمیشن کے لیے ان کو ٹیچر رکھنا، پورا سٹاف رکھنے کے ساتھ انفراسٹرکچر رکھنا، تو بھی انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، اور آج ان کے ہمت کے بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ 500 کے اوپر آج لڑکیاں یہاں پڑھ رہی ہے، اور ان کا جو سپنا ہے وہ پورے ہونے کے کگار پہ ہے۔ یہاں سے کتنی ساری بچیاں گریجویشن کر کے نکلی ہے، صرف وہ رک نہیں رہی، تو وہ دھیرے دھیرے MSc کر رہی ہے، کوئی MA کر رہی ہے، اور آگے کے فیلڈ میں جا رہی ہے، کوئی نوکریاں بھی کر رہی ہے۔ تو جو ان کا سپنا تھا وہ پورا ہونے کی اس میں ہے۔ لیکن ہم اگر چاہے تو وہ ایک شیتر میں کم پڑ رہے ہوئے، آرتھک شیتر، ان کے اس میں اگر آرتھک شیتر تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا، آرتھک پڑاؤ اگر ان کا مضبوط ہو جاتا، تو آج ان کا سپنا اور اچھی طرح سے ہو پاتا۔ اگر وہ چاہتے ہیں، ہماری سرکار اگر ان کو تھوڑا سا مدد کر سکے، یہاں اگر گرانٹ آ جائے، تو جو BA کری ہوئی لڑکیاں ہیں، جو BSc کری ہوئی لڑکیاں ہیں، وہ یہاں پہ MSc کر سکتی ہے، وہ یہاں پہ MA کر سکتی ہے۔ اور وہ یہ کر کے، کیونکہ میں نے یہ دیکھی ہوں کہ اس علاقے کے جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی سوچ بھی تھوڑا سی پیچھے رہتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری لڑکیوں کو ہم بڑے کالج میں ڈال دیں تو شاید وہ بگڑ جائیں گی، اتنی دور کا راستہ نہیں طے کر پائیں گی۔ تو ان کا ایک ہے کہ وہ یہاں پہ ایڈمیشن تو کرا دیتے ہیں، یہاں پڑھا بھی لیتے ہیں، لیکن آگے کی پڑھائی کے لیے وہ بھیجنا نہیں چاہتے۔ تو ایسے ہوشیار بچوں کی پڑھائی یہی پہ رک جاتی ہے۔ یہاں پہ UP سے لڑکیاں پڑھنے کو آتی ہے، MP سے لڑکیاں پڑھنے کو آتی ہے، کوراڈی سے آتی ہے، کھاپر کھیڑا سے آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دور دور کے علاقے سے لڑکیاں یہاں پڑھنے آتی ہیں، تو کنہان، کامٹھی، ساونیر، کھاپر کھیڑا، تو یہ یہاں کی لڑکیوں کو بھی جو ابھی تک پڑھنے سے ونچت تھی، ان کو بھی پڑھنے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ اس کا بھی کریڈٹ ہم ہمارے مفتی صاحب کو دینا چاہیں گے کہ ماں باپ نے کہ ہم ان کو پڑھائیں گے، تو آج وہ بچیاں پڑھ کے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے۔ ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے سلمہ گرلز کالج، جس کو ہم بہت سراہتے ہیں، اور یہاں پہ بہت اچھے سے بچوں کا شست کے ساتھ یہاں پہ پڑھانا رہتا ہے۔ دھنیہ۔ اس دنیا میں چمندار زر حقیقت دیکھنے والی آنکھیں بھی بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہیں۔ تم حق و انصاف کے علم بدار بنو، ذلت و مسکینی اور کمزوری و بزدلی کو چھوڑ کر بہادر بنو، تو اللہ تم سے اس دنیا کی رہنمائی کا کام لے گا۔ اس خوبیوں کے بغیر دنیا کی قیادت و رہنمائی ناممکن ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عالی جناب مفتی محمد عبد القادر صاحب نے شہر ناگپور کی پسماندہ مسلم بچیوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کا جو عہد لیا تھا وہ پروان چڑھ چکے ہیں۔ مظلوم مسلم سماج کی بچیوں کے لیے جب کسی مقصد کے تحت اسکول کالج کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کئی دقتیں و دشواریاں پہ درپیش آتی ہیں۔ تعلیم یا دیگر مسائل کے غرض سے مسلم سماج کی جب بات آتی ہے تو دقتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ایک پردہ نشین بچی جب تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورے گھر کا تعلیمی معیار
بلند ہو جاتا ہے۔ جناب والا، بچیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ معاشرے کی بنیاد اگر جاہل ہے تو معاشرہ بھی جاہل رہ جاتا ہے۔ ہوئے حضرت مفتی عبدالقادر صاحب نے اپنے بچوں، اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنا کر سن 1987 میں رشیدیہ اردو اسکول کی سنگ بنیاد رکھی۔ فتح پور میں محسوا کر کے ایک علاقہ ہے جہاں سے مطلب حضرت یہ علاقہ جو ہے کانپور اور الہ آباد سے قریب ہے اور الہ آباد کے درمیان میں واقع ہے۔ یہاں سے کئی صاحب و فضل کمال بزرگ علماء اکرام جو ہے وہاں سے کامیاب ہو کر نکلے۔ تو حضرت بھی جو ہے، حضرت کا بھی جو وہاں پر پیدائش ہوئی، آپ 1305 میں وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، حضرت مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس زمانے میں حضرت بابا تاج الدین علیہ الرحمہ نے یہاں پر دینی کام ہو اس غرض سے حضرت کو مطلب حضرت اشرفی میاں کچھوشی شریف جو تھے ان کو حضرت کو یہ کہا کہ وہ مولوی صاحب کو ناگپور روانہ فرمائیں۔ اور آپ جب ناگپور یہاں تشریف لائے تو آپ نے یہاں کے علاقے کا جائزہ لیا اور یہاں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ واقعی دینی علم جو ہے وہ یہاں بہت کم ہے، اور اس کے لیے آپ نے جگہ تلاش کی کہ بھئی کہاں سے دینی تعلیم جو ہے وہ دی جائے۔ تو انہوں نے اس مقام کو خاص طور سے جامعہ عربیہ نال صاحب چوک میں جامعہ عربیہ نام سے ایک مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں یہ سمجھیے کہ انہوں نے بہت تعلیم کے مختلف مطلب شعبہ جات قائم کیے اور اس کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی کے ذریعے آپ نے یہاں سے بہت سارے مولوی، بہت سارے حفاظ اکرام، بہت سارے عالم دین جو یہاں سے فارغ ہو کر دنیا کے مختلف کونوں میں آج ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں سے ایک سلسلہ انہوں نے یہ شروع کیا کہ دارالاقامت، دارالاشاعت کے ذریعے مختلف یعنی زندگی میں استعمال ہونے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ بھئی روزہ، لباس، کھانے پینے اور عاشورہ، شب برات، اس کے جو مسائل ہیں وہ مسائل کے کتبات انہوں نے بنا کر اس کو بھیجنے کا جو کام کیا مختلف جگہوں پر۔ آج بھی ناگپور شہر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اوقات و صوم و صلاۃ کے نقشے جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، جس کے تحت اذان اور نماز کے وقت مقرر کیے جاتے ہیں۔ وہ آج بھی حضور مفتی عبدالرشید صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے کے ان کے ہاتھ کے تحریر شدہ ہیں اور وہ آج چل رہے ہیں۔ آپ کا یہاں مطلب وصال ہونے کے بعد جب یہاں آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت مفتی عبدالقدیر خان صاحب نے اس ادارے کی جو باغ ڈور تھی اس کو سنبھالا۔ آپ کے پاس جدید نظریہ تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو، تو اس نظریے کو قائم رکھتے ہوئے حضرت مفتی عبدالقدیر صاحب نے یہاں پر سب سے پہلے یونانی میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا۔ یونانی میڈیکل کالج یہاں چلا اور ماشاءاللہ بہت اچھا چلا، کئی لوگ یہاں سے ڈاکٹر بن کر مختلف مقامات پر فائز ہوئے، مگر کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر وہ طبیہ کالج، وہ یونانی میڈیکل کالج بند ہو گیا۔ پھر یہ خیال آیا کہ بھئی اپنے کو جدید تعلیم کا ذریعہ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اس غرض سے رشیدیہ اردو پرائمری مڈل اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ پرائمری اسکول 1987 میں قائم کی گئی اور اس کے بعد میں 2001 میں ہائی اسکول قائم کیا گیا۔ اسی طرح 2001 میں جونیئر کالج ام سلمہ گرلز جونیئر کالج گرلز کا، خاص طور سے جیسے لڑکیاں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے میں بہت پیچھے رہ رہی تھی اور ماں باپ لڑکیوں کو دوسرے کالجز میں بھیجنا نہیں چاہتے تھے، یہ ایک فکر ذہن میں رکھ کر لوگوں کے مزاج کو بنایا اور یہاں پر ایک لڑکیوں کا کالج شروع کیا، جس میں 11-12 سائنس بھی ہے، 11-12 آرٹس بھی ہے اور جونیئر کالج بھی ہے اور سینئر کالج بھی ہے۔ سینئر کالج میں بی اے ہے اور ساتھ ہی ساتھ بی ایس سی ہے، جس کے اندر میں مفتی عبدالقدیر صاحب کی یہ محنت کا نتیجہ ہے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ وہ کالج، جونیئر کالج اور ہائی اسکول، پرائمری اسکول، مڈل اسکول بہترین طریقے سے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے کامیاب ہو،
जिसमें उनके फर्जंद जो हैं मोहम्मद अब्दुल अजीज़ खान साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी है, और वो माशाल्लाह उनका साथ दे रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल में और नई नई चीज़ें यहाँ डेवलप की जा सके और हमारी कौम की तरक्की के लिए, फलाह बहबूदी के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जा सके जिसके लिए लोग ताहयात उन्हें याद करते रहें कि भाई इन्होंने ये एक ऐसी दरसगाह कायम की जिसके ज़रिए दीनी तालीम तो हुई, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी उन्होंने कि भटकते इश्क को मंजिल का अब पता है मिला, भटकते इश्क को मंजिल का अब पता है मिला, कि भटकते इश्क को मंजिल का अब पता है मिला, भटकते इश्क को मंजिल का अब पता है मिला, और मेरी वफा का मेरे रब ने ये दिया है सिला, कि दुरूद पढ़ता हुआ जानिबे मदीना चला, बलाएं लो तेरी ऐशा जज़्बे शौक़ सल्ले अला, के बलाएं लो तेरी ऐ जज़्बे शौक़ सल्ले अला, के आज दामन दिल खिंच रहा है ए रसूल, के आज दामन दिल खिंच रहा है ए रसूल, और कहाँ कहाँ लिए। हालिया 500 से ज़्यादा तुलबात बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। सन 1987 के बाद स्कूल में कई बदलाव लाए गए हैं। अच्छे नतीजे होने से 2001 में हाई स्कूल का दर्जा हासिल हो चुका है। साथ ही 2009 आते ही रसीदिया उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल उम्मे सलमा जूनियर व सीनियर कॉलेज के दर्जे के साथ बुलंदियों पर पहुंच गया है। इस वक्त यहाँ पसंद के मुताबिक इंग्लिश, उर्दू, हिंदी व मराठी ज़बानों में साइंस, जोग्राफिया, मासियात, इन अमली मौजू पर तालीम दी जाती है। साथ ही साथ लड़कियों के लिए हाफजा, आलिमा, फाजला यानी इस्लामी तालीम का भी मुकम्मल इंतज़ाम है। लड़कियों की घरेलू नुस्खों पर दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए सामाजिक रिवाज और खेल कूद पर भी ध्यान दिया जाता है। मुस्लिम समाज के अलावा दीगर समाज की बच्चियां भी यहाँ ज़ेर तालीम हैं। आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब का यहाँ पेड प्राइमरी से शुरू होकर MA और MSc तक परवान चढ़ चुका है। उनकी कोशिश है कि लड़कियों को पूरी तालीम का इंतज़ाम एक ही छत के साये में हो। माली हालात की वजह से कई दुश्वारियां हैं, मगर उसे दरकिनार करते हुए अपने ख्वाबों की ताबीर के मिशन में लगे हुए हैं। मुफ्ती साहब के अमल को पूरा करने के लिए उनके साहबजादे जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज़ खान साहब पूरी शिद्दत से उनके शान बशाना खड़े होकर मेहनत व जुस्तजू करते हैं। मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब और जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब इनके हमराह ईमानदारी से इस नेक काम में हाथ बटा रहे हैं। अब हुजूर बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं नागपुर के, और नागपुर के अतराफ़ में भी और सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान उनको जानता है। तो हज़रत की ये ख्वाहिश थी बाबा ताजुद्दीन औलिया की कि यहाँ पे कोई आलिम आए, और यहाँ पे जो नागपुर के अंदर में जो जहालत है, जो गुमराही है, जो लोग मुहर्रम के अंदर में शेर बनते हैं और ढोल ताशे बजाते हैं, सवारियाँ उठाते हैं, ताज़िए निकालते हैं,
तो इस तरीके से इस्लाम के नाम पर जो गुमराहियाँ मौजूद है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। और नागपुर में ये जो इलाका है जहाँ पे हज़रत ने जामिया अरबिया इस्लामिया का क़याम फरमाया, तो ये इलाका नाल साहब चौक कहलाता है और यहाँ सबसे बड़ी सवारी बैठती थी, सबसे बड़ी सवारियों का हेडक्वार्टर ये था। तो इसके चलते उन्होंने मतलब यहाँ पर मदरसे का क़याम फरमाया। और ये मुफ्ती अब्दुल रशीद खान साहब फतेहपुरी जो है, ये इंतखाब बाबा ताजुद्दीन औलिया है, अली हुसैन मियाँ अशरफ़ी अलैहि रहमा। ये नागपुर इनका दौरा हुआ 1924 में। ये पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे, तो इनका दौरा यहाँ पे भी इनका मकाम हुआ। अब मकाम हुआ तो ये हुज़ूर बाबा ताजुद्दीन औलिया की बारगाह में वैसे तो 12 हाजिर हुए, मगर ये आखिरी मौका था कि जब ये हाजिर हुए। और ये जब हाजिर हुए तो बाबा ताजुद्दीन औलिया ने इनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की, हाउ जी अपने पोते को मौलवी साहब से पढ़ाना बंद नहीं करते। तो क्योंकि बाबा ताजुद्दीन औलिया को दस्ते गैब भी था, तो अली हुसैन में अशरफ़ी अलैहि रहमा समझ गए इशारा किस तरफ है, मुफ्ती अब्दुल रशीद खान साहब फतेहपुरी की तरफ इशारा है। तो उन्होंने इशारा ले लिया और वहाँ से फिर रुखसत हो गए। उसके बाद में जब कचौचा मुक़द्दसा पहुँचे तो उन्होंने हुज़ूर सदरुल्लाह फ़ाज़िल को बुलाया, मौलाना उमर नईमी और हज़रत फ़कीर आज़म हिंद को, और बुला के फिर इनसे वादा लिया, इनको यहाँ पे नागपुर में जाने पर आमादा किया कि आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको इल्मी दरसगाह का क़याम करना है, वहाँ पे बहुत जहालत फैली हुई है। और बाबा ताजुद्दीन औलिया जो शहंशाह विलायत है, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि वहाँ पे आपको काम करना है, उनकी रूहानी साया आपके सर पे फगन रहेगा, आप वहाँ पे जाओ। तो हज़रत ने भी उनको वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको जाऊँगा। और हज़रत क्योंकि अली हुसैन में अशरफ़ी के खलीफाओं में से जो चंद खलीफा है, उन खलीफाओं में से खलीफा मुफ्ती अब्दुल रशीद खान साहब फतेहपुरी भी है, तो लिहाजा उनके हुक्म पर वो नागपुर में उन्होंने जामिया अरबिया इस्लामिया का क़याम किया और बड़ी मेहनत से और अपने खून से इस इदारे को सींचा। और हज़ारा उलमा इकराम यहाँ से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल करके निकले, और उसमें बड़े बड़े नाम शुमार हैं, शम्सुल उलमा और आले हसन संबली, और ऐसे मुतादिद नाम हैं, मेरे जहन में इस वक्त नहीं है। तो कई ऐसे उलमा इकराम जैसे मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान साहब, इब्तिदाई किताबें भी उन्होंने पढ़ी और दरस बुखारी भी हज़रत ही से पढ़ा, मुफ्ती अब्दुल रशीद खान साहब से अलैहि रहमा। और फिर हज़रत खिदमत अपने अंजाम देते रहे। कहीं यहाँ पे आसपास में इदारे भी कायम किए हज़रत ने, जैसे कि जामिया रिज़विया कोरबा बिलासपुर, उसके अलावा जामिया दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, उसके अलावा कामटी के अंदर में दारुल उलूम अहले सुन्नत, उसके अलावा आकोला के अंदर में जामिया की ऐसी शाखें थी, यानी कि गोया कि इतना बड़ा इदारा था ये उस वक्त उलूम दीनिया का कि इसका कोई सानी नहीं था। और आप जो थे आशिक बाबा ताजुद्दीन औलिया भी थे और मसलक आला हज़रत के एक सिपाही भी थे, क्योंकि आप जो है मसलक आला हज़रत पे ही गामज़न रहे ज़िंदगी भर। उन्होंने उसी मसलक की तशहीर और उसी के लिए काम किया। और यहाँ से जो उलमा इकराम भी निकले तो वो उसी फ़िक्र को लेके, मसलक अहले सुन्नत की फ़िक्र को लेके ही आगे बढ़े। अब यहाँ पे हज़रत का एक वाक़या मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ कि हज़रत का एक वाक़या है कि एक मौलवी साहब थे, मतलब दूसरे मकतब फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखते थे, और उनका मामला ये था कि वो अपने नाम के आगे मुफ्ती नहीं लिखते थे, हालांकि बहुत जय्यद आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम थे, और मगर अपने नाम के आगे मुफ्ती नहीं लिखते थे। तो लोग बारहा उनको इसरार करते कि भाई क्या बात है, आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने जय्यद आलिम दीन, फतवा नवीसी भी करते हैं, मगर आप अपने नाम के आगे मुफ्ती क्यों नहीं लिखते, क्या बात। तो उन्होंने फरमाया कि जब शहर के अंदर में एक मुफ्ती मौजूद है तो मुझे अपने नाम के आगे मुफ्ती लिखने में शर्म आती। तो पहले के लोगों का ये ऐसा मामला हुआ करता था। और फिर हज़रत की जो सफ़र आखिरत ब मुताबिक 19 ज़िलहज्जा 1300
94 हिजरी मुताबिक 25 दिसंबर 1974 25 दिसंबर 1974 को आप इस दुनिया से, इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए। और आपकी इंतकाल पुरमलाल की ख़बर BBC लंदन, जो इंडिया के अंदर में जो रेडियो चलता है, आकाशवाणी जो भी चलता है, और तकरीबन जितने अखबारात थे नागपुर के अलावा हिंदुस्तान से मुंसलिक जितने बड़े उर्दू अखबारात थे, सब में आपका बड़ी जली कलम से हेडिंग आई कि मुफ्ती अब्दुल रशीद खान साहब फतेहपुरी बानी जामिया अरबिया इस्लामिया इंतकाल फरमा गए। और आपकी मैयत में बताते बाबा ताजुद्दीन औलिया की मैयत में बहुत मजमा था। एक तो नागपुर के अंदर कि लाखों लाख लोग थे, कई बल्लियाँ बांधना पड़ा था उनकी जनाजा को, मतलब कांधा देने के लिए। उसी तरीके पर हज़रत का जब इंतकाल हुआ तो ये जो पूरा रोड है, आप जहाँ से आए हैं, ये पूरा रोड पूरा पैक हो गया था सीए रोड तक मैयत के बाद में। और फिर जब दूसरे दिन बकरा ईद थी, 9 ज़िलहज्जा और 10 ज़िलहज्जा को बकरा ईद होती है, तो बकरा ईद थी, इसके बावजूद लाखों लाख लोग मैयत में। और फिर आपको मरकज़ी कब्रिस्तान मोमिनपुरा में दफनाया गया। उसके बाद में अब मैं इसी तरीके से तसलसल से लेता चलूँ कि फिर जामिया को संभालने की एक बात निकली कि भाई अब हज़रत का तो चूँकि आप पर्दा फरमा चुके थे, तो ये इदारा था, अब इदारे के अंदर में तालीम व ताल्लुम का काम भी शुरू था, दारुल इफ्ता भी था, दारुल इशाअत भी था, दारुल क़ज़ा भी। तो ये सब जिम्मेदारियाँ भाई अब कोई संभाले, इन्हीं के घर से कोई आदमी संभाले या जो भी संभालना चाहे। तो सब बुज़ुर्गों ने मिल के हज़रत के जो छोटे साहबजादे हैं, हज़रत अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़दीर ख़ान साहब मुद्दज़िल्लुहु अलैह, तो तमाम बुज़ुर्गान इकराम ने उनका इंतखाब किया कि भाई ये बहुत ज़हीन है और ये इस लायक है कि ये सब मामले संभाल सकते हैं, तो इनका इंतखाब किया। और फिर आपने बड़ी उम्र के 17वें साल से आपको यहाँ का मुतवल्ली बना दिया गया, मुफ्ती अब्दुल क़दीर साहब, और आपने बड़ी हुस्न खूबी से तमाम जिम्मेदारियों को निभाया और दारुल इफ्ता भी संभाला, दारुल क़ज़ा भी संभाला, उसके अलावा मदरसा भी काफ़ी अरसे तक चला। फिर हज़रत चाहते थे कि आवाम जो है उलूम दीनिया के साथ साथ उलूम असरिया भी हासिल करे। भाई आलिम बन के आदमी रोज़गार तो नहीं मिल सकता, तो उन्होंने इस तर्ज पे रशीदिया स्कूल का क़याम किया कि भाई बच्चे दीनी तालीम भी हासिल करें और साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें, दीन दुनिया दोनों सबरे। इस मकसद को लेकर उन्होंने रशीदिया स्कूल का क़याम किया, जिसका नाम उन्होंने अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मंसूब किया। और उसके बाद हज़रत ने फिर एक इदारा कायम किया जिसका नाम था ताज तिब्बिया कॉलेज। ये BOMS यूनानी साइंस का डॉक्टरेट कॉलेज था, मतलब इसमें बच्चे डॉक्टर बनते थे, और ये काफ़ी साल तक चला। फिर कुछ सियासी मामलात और दूसरी मुश्किलों को लेके उसकी परमिशन रद्द हो गई। बहरहाल उससे 500 डॉक्टर निकले BOMS कॉलेज से, और आज भी वो लोग कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में हैं, तो उन लोगों से मुलाकात होती है, वो हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। और फिर हज़रत ने एक जगह ख़रीदी, नागपुर से कुछ फासले पे इलाका है, सूरा बरडी, 8वां मील बोलते हैं उसको। तो वहाँ हज़रत ने जामिया अरबिया के लिए 28 एकड़ जगह ख़रीदी, और वहाँ पे भी हज़रत का मंसूबा है कि बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए शरीयत कॉलेज की और मरकज़ अहले सुन्नत जामिया अरबिया इस्लामिया मदरसे की। और इसी तरह अगर हमें BOMS कॉलेज का परमिशन मिलता है तो उसकी भी एक बिल्डिंग वहाँ पे तामीर कर दी जाए। इस तरीके से 3 बिल्डिंग बनाने का मंसूबा हमारी कमेटी का हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़दीर ख़ान साहब का है। और उसके अलावा जामिया जो आप यहाँ जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, इसके मुनफसिल है कुछ फासले पे बाजू में जो प्लॉट है, तकरीबन जो 2000 स्क्वायर फीट का प्लाट है, जो हज़रत फ़कीर आज़म हिंद की राहिश गाह थी, यहाँ पे आप सुकूनत पजीर थे हयात में। तो वो जगह पे हज़रत चाहते हैं कि
9 मंजिला या 10 मंजिला इमारत बनाई जाए वसी वरीज़, जिसके अंदर में खालिस मदरसे के लिए ख़ास हो जाए। वहाँ पे सिर्फ मदरसा चले, लड़कियों का मदरसा भी चले और लड़कों का भी मदरसा चले। लड़कियों का इस अंदाज में कि भाई बच्चियाँ सब आए पढ़ के अपने घर को चली जाए, और इस तरीके के मंसूबे जामिया अरबिया इस्लामिया के इस वक्त है। और मैं हज़रत का छोटा साहबज़ादा हूँ, छोटा बेटा हूँ, और मैंने इब्तिदाई तालीम यहीं रशीदिया स्कूल में हासिल की, और इसके बाद में 11-12 जो है किदवाई जूनियर कॉलेज है वहाँ से किया। उसके बाद में BA किया पुरवाल कॉलेज से कामटी से, D.Ed किया मोहम्मद अली कॉलेज कामटी से, और D.Ed कर लेने के बाद फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया रशीदिया स्कूल में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बरसर रोज़गार हूँ यहाँ पे, बहैसियत मुदर्रिस तालीम व ताल्लुम का काम अंजाम दे रहा हूँ। खास बात यह है कि पढ़ने वाली 10वीं क्लास और ऊपर की कई बच्चियों ने सालाना इम्तिहान में अच्छे परसेंटेज लेकर टॉप कर रही हैं। किसी भी बच्चे का सबसे पहला स्कूल माँ है, इसके लिए लड़कियों का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि तालीम की चाबी से ही खुलते हैं तरक्की के ताले। इसी वजूहात की बिना पर दीगर कस्बों व शहरों की लड़कियां अच्छी तालीम हासिल करने आ रही हैं। यहाँ से टॉपर कई लड़कियों की जद्दोजहद को देखते हुए मुफ्ती साहब और उनके साहबजादे के हौसले बहुत ही बुलंद हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ कामयाब होने वाली 4 होशियार बच्चियाँ रूहानी आज़ादी व शरई हुदूद के दायरे में रहकर दिल्ली में MPSC और UPSC की कोचिंग ले रही हैं। तालिब इल्म ने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलकर एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो हम बनना चाहते हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे की तर्ज पर अब MPSC और UPSC की कोचिंग क्लासेस भी इसी अदारे में करने की कोशिश जारी है। हज़रत के बारे में, उनके तो वालिद साहब बहुत बड़े हमारे वली साहब थे, तो उसके हिसाब से हमारे स्कूल पे भी वैसी ही बरकत, वैसे सब कुछ है। आज भी कोई मुसीबत आती तो हम लोग उनको ही याद करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हमारे स्कूल में आता है तो वो अपने ऐसा तो लगता है उस टाइम पर कि मालूम नहीं क्या होगा आगे। कई बच्चे स्कूल में बच्चे कम हो जाते, मई जून में जैसे बच्चे होता ना, अप्रैल में बच्चे कम है, अब अपने को लगता है बच्चे कम है, लेकिन जब स्कूल जुलाई तक ऐसा होता है कि बच्चे बराबर हो जाते हैं जितने अपने को चाहिए। जैसा 1ली से 7वीं तक अपने को 500 होना बच्चे, बराबर बच्चे आ जाते, बराबर जुलाई तक बराबर आ जाते स्टैंड। स्टाफ के साथ में हज़रत का बिहेवियर कैसा है? हाँ, स्टाफ के साथ भी सबको समझते हैं बराबर, और बच्चों के साथ वो उनके साथ भी अच्छा है। पेरेंट्स लोग तो वहाँ उनके पास जाते हैं, कभी कोई रही तो बराबर उसको सॉल्व करते हैं। हज़रत एक अच्छे इंसान है जिन्होंने तालीम के ज़रिए अपने समाज में बेदारी लाने का ज़िम्मा लिया है, और वो इस काम को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत अच्छे लगन से कर रहे हैं, और इससे कौम को और हमारे बच्चों को इसका फ़ायदा हो रहा है। मैं तो जो 10 साल में मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, ख़ास तौर से बच्चियाँ जिनको बहुत आर्टिस्ट विज़न रखते हैं, बहुत कुछ उनके अंदर होता है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं, जहाँ तक हमसे कोशिश होती है NGOs की मदद लेकर उनको उनके उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बच्चियों को आती है जो उनके लाइफ में वो और आगे जा सकते थे लेकिन नहीं जा पाते। स्कॉलरशिप भी कुछ चुनिंदा बच्चों को ही मिलती है, सबको नहीं मिलती है। जितने भी मुहिम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बच्चों में वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली जो मुहिम है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। जो संस्थाएं चल रही है वो संस्थाओं ने इन बच्चियों के लिए जो ख़ास तौर से जो है मदद करनी चाहिए, ताकि जो मुस्लिम समाज के अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट उजागर हो सके और वो टैलेंट पूरी दुनिया के सामने मिल सके। क्या लगता है आपको, मुस्लिम बच्चों में है वो टैलेंट? जी बिल्कुल, बहुत टैलेंट है मुस्लिम बच्चों में, है एजुकेशन में है, कल्चरल में है, बहुत सारा टैलेंट है। लेकिन मसला एक ही है, जैसा सर ने कहा है कि फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बच्चे सामने नहीं आ पाते हैं। अगर उनको कुछ मदद मिल सके तो ज़रूर टैलेंट जो है वो सामने आएगा। जिनके पास पैसा है, जिनके पास है, तो वो ज़रूर सामने आए हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ से निकले हैं बच्चे, तो उनका टैलेंट सामने आया तो बिल्कुल अच्छी पोस्ट पर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। स्कूल
اور طالبہ کو کچھ NGOز سے مدد بھی ملتی ضرور ہے مگر یہ ناکافی ہے۔ سرکاری محکمے سے بھی اس گرلز اسکول کو کچھ مدد کی درکار ہے۔ سرکاری وظیفہ مل جائے تو یہ اسکول و ادارہ دھیرے دھیرے ہی صحیح ایک مکمل یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے گا۔ تب ہم شان سے کہہ اٹھیں گے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ تو آئیے جناب مفتی عبدالقادر صاحب اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہوئے اللہ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ مالی امداد میسر کرے اور دین دگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور اس اشعار کے ساتھ آپ سبھی سے الوداع لیتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ میرا نام محمد ہے اور عرفیت عبدالقدیر۔ میری پیدائش ناگپور ہی میں ہوئی اور ناگپور کے اندر ڈائس اسپتال جو ہے، ڈھاکہ اسپتال کے سامنے پرانا ایک اسپتال تھا، نرسنگ ہوم تھا، یہ ڈائس نرسنگ ہوم، وہاں میری پیدائش ہوئی 8 اگست 1958۔ جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور ہمارے والد صاحب نے سن 1938 9 جنوری کو قائم فرمایا تھا، اور ہمارے والد صاحب جو ہے حضور بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے انتخاب پر ناگپور تشریف لائے تھے۔ والد صاحب سن 1923 کے اندر میں اعلیٰ حضرت علی حسین میاں اشرفی کچوچا شریف کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور اعلیٰ حضرت علی حسین میاں اشرفی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی یہاں ضرورت، ان کو یہاں بھیجو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا پوتا حضرت کے پاس میں پڑھ رہا ہے اور ہمارے دارالعلوم جو کچوچا شریف میں ہے حضرت وہاں پڑھا رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ حضرت کو یہاں بھیجوں گا۔ اور حضرت نے پھر فرمایا کہ بھائی بیچ میں بھی بھیجنا، ایک بار ان کو بیچ میں بھی بھیجتے۔ پھر حضرت تشریف لائے تھے 1925 کے اندر ناگپور۔ حضرت سے کیا باتیں حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کی کیا بات ہوئی، اس کے بعد میں 1 یا 2 روز کے بعد میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت ہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہو سکتا ہے حضرت نے اپنی نیابت کے لیے بلایا ہو اور نماز جنازہ کے لیے بھی حضرت نے فرمایا ہو۔ اس وقت حضرت کو بھی کوئی جانتا نہیں تھا، نئے تھے سوائے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد پھر حضرت 1938 میں یہاں تشریف لائے۔ 1937 میں کتابوں میں لکھا ہے 37 میں تشریف لائے، 38 کے اندر میں جامعہ عربیہ کا قیام عمل میں آیا 9 جنوری کو، اور اس کے بعد میں حضرت نے جامعہ عربیہ قائم کیا، اور جامعہ عربیہ قائم کرنے کے بعد میں یہاں پر کوئی مدرسہ یا دینی ماحول نہیں تھا، بالکل سنگلا کا علاقہ تھا، جہالت کافی تھی۔ حضرت نے اپنی یہاں موجودگی کے اندر اس کو سرسبز و شاداب کر دیا، اور ایک بہت اچھا دینی ماحول اس علاقے میں حضرت ہی نے پیدا فرمایا، اور جامعہ عربیہ ناگپور سے ہزاروں بڑے بڑے علماء فارغ ہوئے، جو کہ پوری دنیا میں ابھی بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور یہاں جو اطراف میں جتنے بھی مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، جامعہ وغیرہ ہیں، سب میں حضرت کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد ہیں، اور تمام ادارے حضرت کی کوششوں سے یہاں سے لے کے بمبئی، حیدرآباد، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، مدھیہ پردیش وغیرہ میں حضرت کی کوششوں سے ادارے قائم ہوئے، اور ایک اسلامی ماحول اس علاقے میں حضرت نے پیدا فرمایا۔ انہی کے ادارے جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور میں نے بھی شروع سے آخر تک کے تعلیم حاصل کی، اور مجھے
फजीलत की दस्तारबंदी जो की गई 1970 में हुई। 1970 से 1974 तक वालिद साहब हज़रत फ़क़ीह आज़म हिंद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद खान साहब की निगरानी में रह कर मैंने फतवा नवीसी का इल्म सीखा। इसी असना में मैंने 1972 में नागपुर यूनिवर्सिटी से मौलवी फाजिल जो आखिरी इम्तहान होता है वो दिया। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रशीद खान साहब बानी जामिया अरबिया इस्लामिया नागपुर कब साल 24 दिसंबर 1974 को नमाज असर पढ़ने के बाद में वज़ू की हालत में इंतकाल फरमाया हज़रत ने। हज़रत के विसाल के बाद हज़रत की जगह पर मेरा इंतखाब किया गया और बाकायदा 1975 में हमारी यहाँ की जो कमेटी है जामिया अरबिया की मजलिस उलमा, जिसमें हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुख्तार अशरफ साहब सरकार कलां, खलीफा आला हज़रत मौलाना बुरहानुल हक साहब जबलपुर और हज़रत मौलाना मजलिस उलमा के मेंबर हज़रत इमामुन नौ हज़रत मौलाना सैयद ग़ुलाम जिलानी साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह जो कमेटी में थे, इन लोगों ने मुझे बहैसियत मुतवल्ली मजलिस उलमा जामिया अरबिया इस्लामिया नागपुर इंतखाब फरमाया। और उसके बाद मसनद इफ्ता पे भी उन लोगों ने ऐलान किया कि हज़रत की जगह पर इदारे के मुतवल्ली और सरबरा होने के साथ साथ दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा यही संभालेंगे। उसके बाद से मैंने दारुल इफ्ता संभाला और 1975 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता में बहैसियत मुफ्ती और काजी के काम कर रहा हूँ।